ہلو گائس، کیسے ہیں آپ لوگ؟ تو دوستوں، یہ ہے سبق نمبر 9، کلاس ہے 3 ابتدائی اردو۔ اس بک کا نام ہے، ٹھیک ہے، اور لاسٹ ٹائم ہم نے اسی چیپٹر کو پڑھایا تھا جس کا نام ہے نیم کا پیڑ، ہے نا؟ تو 2 پارٹ ہو چکے ہیں، اس کا تیسرا پارٹ آج ہم شروع کریں گے۔ تو دیکھیے دوستوں، یہاں سے شروع کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ ہے نون اور یہ ہے چھوٹی یہ، اس کے نیچے کھڑا زیر، تو ہو گیا نی، اور یہ میم ہے تو ہو گیا نیم۔ کاف یہاں سے یہاں تک یعنی شارٹ فارم، اور بڑی یہ کاف بڑی یہ زیر کے۔ تو شارٹ فارم کے نام پہ ایک بات یاد آئی کہ میں نے شارٹ فارم والی جو لنک شیئر کیا تھا یہاں پہ بھی اور میرے دوسرے چینل اردو وز ضیاء پر بھی، تو آپ اس کو لنک سے، ہے نا، گوگل ڈرائیو سے وہ ڈاؤن لوڈ کیجیے گا، PDF آپ کو بہت کام آئے گی، اس کا پریکٹس کیجیے اس کو لکھ کے، ٹھیک ہے۔ نیم کے دال زبر د، رے زبر را، درا، اور یہ خے اور یہ تے۔ تو خے اور تے پہ زبر زیر پیش یہ سب کچھ نہیں ہے، بس ان کی آواز کو ان سے ملا دینا ہے درا سے۔ درخت، درخت، ٹھیک ہے، اور خے ہے، یہ کھے نہیں ہے، خے ہے، ٹھیک۔ یہ ہے دوستوں نیچے 3 نقطے، پے اور رے زبر پر، ٹھیک ہے، اور یہ ہے پے، 3 نقطے ہیں اور 2 چشمی ہے۔ تو یہ دیکھیے، پے 2 چشمی ہے پہ پیش ہے، لیکن واو پہ الٹا پیش ہونے کی وجہ سے ہم اس کو پھو کہیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ لام ہے تو ہو گیا پھول۔ یہ ہے لام زبر لا اور یہ گاف، لگ، اور یہ 2 نقطے ہیں تے کے، اور بڑی یہ زیر تے، لگتے۔ چھوٹی ہے اور بڑی یہ زبر ہے، لیکن نون گنے کو جب ملاتے ہیں ہے میں تو ہوتا ہے ہیں، ہے نا۔ الف زیر ای کر دیتے ہیں اور سین اس، کاف اور بڑی یہ زیر کے، ٹھیک ہے۔ یہ 3 نقطے لائن جو نکلی ہے، پے ہے یہ اور 2 چشمی ہے، پے 2 چشمی ہے، جب آتا ہے ساتھ میں تو پھا ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو زبر ہے تو یہ ہو گیا پھا۔ یہ لام ہے تو ملا کے پڑھیں گے پھا اور لام، پھل۔ کاف اور واو پیش کو، یہ انورٹڈ کوما ہے نا۔ تو نون زیر نی، اوپر ایک نقطہ ہے تو نون ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ نون زیر نی اور بے، یہ ہو گیا نیب، نیب، لیکن واو بھی ہے تو بے اور واو، بے واو پیش بو، نبو۔ لام اور چھوٹی یہ نبولی، لام چھوٹی یہ لی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اس کے پھل کو نبولی، یہ اور الف زبر یا، نون زیر نی اور میم، نم، کاف واو پیش کو، لام چھوٹی یہ لی، نم کو لی۔ کاف اور چھوٹی ہے، اس طرح سے چھوٹی ہے، کہہ، اوپر 2 نقطے ہیں اور بڑی یہ تے اور بڑی یہ زیر تے، کہتے۔ چھوٹی ہے اور بڑی یہ زبر ہے، نون گنا آیا تو ہو گیا ہیں۔ تو انہوں نے کہا ہے کہ نبولی یا نمکولی کہتے ہیں۔ اب دیکھیے، الف زیر ای اور سین اس، کاف واو پیش کو، کاف ہے 2 چشمی ہے، کاف 2 چشمی ہے، جب آتا ہے تو کھا بن جاتا ہے، زبر آیا تو ہو گیا کھا، کھا، الف ملا کے ہو گیا کھا۔ نون اور بڑی یہ زیر نے، سین، اتنا ہے سین کا شارٹ فارم، اور بڑی یہ زیر سے، کھانے سے۔ 3 نقطے ہیں تو یہ پے ہو گیا، اور پھر اس کے بعد یہ چاند کا ٹکڑا ہے دوسرا والا ہے، یہ 2 نقطے ہیں تو یہ بڑی یہ پے اور بڑی یہ زیر پے، اور یہ ہو گیا ٹے۔ تو ٹے کی آواز ٹا جیسی ہوگی تو پے اور ٹے، پیٹ۔ کاف اور چھوٹی یہ کی، یہ 1 نقطہ ہے بے کا، اور 2 نقطے ہیں چھوٹی یہ کے، تو بے اور چھوٹی یہ بی۔ میم ہے اتنا موٹا سا جو ہے یہ، اور یہاں سے یہاں تک الف، میم الف زبر ماں، بی ماں، رے زر ری، بیماری۔ اب دیکھیے یہ ہے اور الف، یہ الف زبر یا، نون غنہ ملا کے ہو گیا یا، تو پورا ہو گیا بیماریاں۔ دال پیش دو، واو پہ الٹا پیش ہے تو ہو گیا دو، یہ رے ملایا تو ہو گیا دور، ٹھیک ہے۔ چھوٹی ہے اور واو پیش ہو، ٹھیک ہے۔ 1 نقطہ نیچے ہے، اس طرح سے یہ آپ سمجھ سکتے ہیں، جیم چے ہے، خے والی فیملی کا یہ شارٹ فارم ہے،
نیچے ایک نقطہ ہوگا تو جیم ہوگا, نیچے نقطہ ہی نہیں ہوگا تو یہ ہے ہو جائے گا, یعنی اوپر نیچے نہ ہو نقطے تو ہے ہو جاتا ہے. بہرحال یہ آپ جانتے ہیں پہلے سے بھی. تو جیم اور الف زبر جا, اوپر دو نقطے تے کے ہوتے ہیں, تے اور چھوٹی یہ تی. اس طرح سے اگر ہوتے ہیں, اور اگر اس طرح سے ہوتے ہیں تو یہ قی ہو جائے گا, کیونکہ قاف دیکھ سکتے ہیں اسکرین پہ بھی کہ قاف چھوٹی ہے قی. جیسے ساقی لکھنا ہو تو ایسے لکھیں گے, تو دو نقطے قاف پہ بھی ہوتے ہیں لیکن اس کا گول گول ہوتا ہے اس طرح سے, ٹھیک ہے. تو خیر یہ ہے حجاتی, چھوٹی ہے اور بڑی یہ زبر ہے, نون گنہ ملایا ہو گیا ہے. فل اسٹاپ ہے یہ. الف زیر ای اور سین اس, کاف اور چھوٹی یہ کی, گاف پیش گو اور ٹے دو چشمی ہے ٹھا, تو یہ ہو گیا گٹھ. لام ہے یہاں سے یہاں تک اور چھوٹی یہ تو ہو گیا لی, گٹھلی. سین ہے اور بڑی یہ زر سے, اوپر دو نقطے ہیں اور نیچے دو نقطے ہیں بڑی یہ کے, تو تے اور بڑی یہ زیر تے اور یہ ہے لام تو ہو گیا تیل. ایک نقطہ نیچے ہے تو بے کا ہے اور دو چشمی ہے, تو بے دو چشمی یہ بھا ہوتا ہے اور چھوٹی یہ تو ہو گیا بھی. اوپر ایک نقطہ ہے نون ہوتا ہے تو نون زیر نی, اور یہ کاف اور الف زبر کا, نکا. لام اور الف زبر لا, نکالا. نیچے ایک نقطہ ہے جیم کا اور الف, جیم الف زبر جا, تے اور الف زبر تا, جاتا. چھوٹی ہے اور بڑی یہ زبر ہے, تو یہ جیم کا ایک نقطہ ہے اور واو, جیم واو پیش جو, یہ ہے بے کا ایک نقطہ, چھوٹی ہے بے زبر با, چھوٹی ہے زبر ہا, بہا. اور یہ تے بہت, بہت. یہی ورڈ ہندی میں بہت بولا جاتا ہے, جیسے بہن اردو میں بولتے ہیں ویسے ہی بہن ہندی میں بولتے ہیں, ٹھیک ہے. سین اور بڑی یہ زیر سے, کاف اور الف زبر کا, میم وا پیش مو, کامو. نون گنہ آیا تو ہو گیا کامو. میم اور بڑی یہ زیر میں, نون گنہ آیا تو ہو گیا میں. الف زیر ای اور یہ سین ہے, تو ای اور سین اس. تے ہے اوپر دو نقطے اور عین تو ہو گیا تے عین زبر تا, اس تا. یہ میم ہے اس طرح سے موٹا موٹا اور یہ الف, میم الف زبر ما, اس تا ما. اور یہ لام کی آواز لا جیسی ماں سے ملائیں گے تو دیکھیے استعمال. چھوٹی ہے واو پیش ہو, تے اور الف زبر تا, ہوتا. چھوٹی ہے اور بڑی یہ زبر ہے, یہ ہے فل اسٹاپ. اوپر ایک نقطہ ہے اور نیچے چھوٹی یہ ہے اور کھڑا زیر, تو نون اور یہ چھوٹی یہ کھڑا زیر نی, اور یہ میم ہو گیا نیم, ٹھیک ہے. سین اور بڑی یہ زیر سے, نیچے ایک نقطہ ہے بے کا, اور یہ بے کا نشان اوپر ہے ایک چھوٹا سا چاند کی طرح دیکھ سکتے ہیں, تو بے اوپر ایک چھوٹی سی لائن ہے تو یہ ایک نقطہ ہے نون کا, تو بے زبر با, نون بڑی یہ زیر نے, بنے. چھوٹی ہے پہ پیش ہے, واو پہ الٹا پیش ہے تو یہ ہو گیا ہو, اور بڑی یہ پہ حمزہ ہے تو ہو گیا ہوئے. دو نقطے ہیں اور نیچے بڑی یہ کے دو نقطے ہیں, تو تے اور بڑی یہ زیر تے اور یہ لام تیل. الف واو زبر او اور یہ رے ہو گیا اور. سواد اور الف زبر سا, بے پہ پیش ہے اور یہ نون ہو گیا بن, صابن. یہ ہے کاف اور بڑی یہ زیر کے, الف زیر ای اور یہ سین ہو گیا اس, تے اور عین زبر تا, اور یہ میم اور الف زبر ما, استعما. اور یہ لام ہو گیا استعمال. الف واو زبر او اور یہ رے ہو گیا اور. اوپر ایک نقطہ ہے نون کا اور یہ دو چھوٹی کے دو نقطے ہیں اور کھڑا زیر تو ہو گیا نون, چھوٹی یہ کھڑا زیر نی, اور یہ میم ہو گیا نیم. کاف چھوٹی یہ کی. یہاں دیکھیے تین نقطے ہیں اور یہ جیم چے ہے, خے والی کی طرح شارٹ فارم ہے, تو دیکھیے تین نقطے ہوتے ہیں اس طریقے سے تو یہ چے ہوتا ہے, اور دو چشمی ہے یہ بنا ہوا ہے, ٹھیک ہے. تو چے اور دو چشمی ہے جب آتا ہے ساتھ میں تو ہوتا ہے زبر لگا کے چھا. یہ الف ہے تو چھا, اور یہ لام ہے تو ہو گیا چھال.
यानी नीम की छाल। काफ वाव पेश को, अब देखिए दो चश्मी है वाली जो आवाज़, अलग अलग आवाज़ बनाई जाती है, ये है गाफ। और दो चश्मी है तो गाफ और दो चश्मी है मिलता है तो घ बनता है, लेकिन जेर दिया है तो यहाँ पे ये आवाज़ घी पढ़ेंगे। और ये सीन है तो हो गया गैस। ठीक है। काफ और रे ज़बर कर, लाम ज़बर ल और गाफ अलिफ ज़बर गा, ये हो गया लगा। उसके बाद लगा के बाद नून है ऊपर एक नुक्ता, और ये है बड़ी ये, नून और बड़ी ये जेर ने। यही जेर ना लगाकर हम ज़बर लगाएं, नून बड़ी ये ज़बर नए हो जाता है। तो ये बात मैंने आपको ऑलरेडी बताई हुई है कि ने और नए की आवाज़ बड़ी ई के साथ कैसे निकालते हैं। तो आपने अगर पिछली वाली वीडियोस ना देखी हों, प्लेलिस्ट में जाइए, चेक कीजिए, बहुत सारी वीडियो हैं, अलग अलग तरह की मात्रा मैंने बताई हुई हैं। ठीक है, ताकि आपको ये सब पढ़ना बहुत ज़्यादा आसान हो जाए। ठीक है ना। सीन और बड़ी ये जेर से, तीन नुक्ते हैं और इस तरह से एक लाइन है तो ये पे हो गया। दो चश्मी है के साथ हो गया पे, दो चश्मी फ होता है ना। साथ में है इसके आगे वाव, तो फ और वाव पेश फो। रे और बड़ी ये जेर रे, फोड़े। पे दो चश्मी है और यह है पेश तो हो गया फू, और ये नून फुन। सीन जेर सी, ये अलिफ ज़बर या, फुन सिया, नून गुन्ना आया तो हो गया फुनसिया। ये देखिए यह है टे, दो चश्मी है, ठ हो गया, छोटी आया तो हो गया ठी। यहाँ से यहाँ तक हो गया काफ मिला के ठीक। छोटी है और वाह पेश हो। नीचे एक नुक्ता है जीम का और ये अलिफ, जीम अलिफ ज़बर जा, दो नुक्ते हैं ते के और छोटी ये, ते छोटी ये ती, हो जाती। ठीक है। उसके बाद गाइस ये है छोटी है और बड़ी ये ज़बर है, नून गुन्ना आया तो हो गया हैं। यह है फुल स्टॉप। ऊपर एक नुक्ता है और दो नुक्ते हैं और खड़ा जेर, तो यह है छोटी ये, तो नून छोटी ये और खड़ा जेर हो गया नी, और ये मीम हो गया नीम। काफ और छोटी ये की। टे है ना, और छोटी है तो टे ज़बर ट और छोटी है टह। नून और छोटी ये नी, टहनी। बे है, दो चश्मी है, भ हो गया इतना, छोटी ये मिला के पढ़ेंगे भी, क्योंकि छोटी ये क्या करता है ई की आवाज़ बना देता है। जैसे बे के साथ बी और भ के साथ भी, तो के साथ ती देख सकते हैं ऊपर, और नून के साथ नी और मीम के साथ मी, इस तरीके से। ठीक है। एक नुक्ता नीचे है तो बे ज़बर ब, बे हुआ मतलब रे और बड़ी एजर रे, बड़े। काफ अलिफ ज़बर का, इतना काफ है और ये अलिफ है यहाँ से यहाँ तक। ठीक है। ये मीम है, मीम की आवाज़ म जैसी, तो का और मीम को मिलाते हैं तो बनता है काम। काफ और छोटी ये की। यह है चे है ना, तीन नुक्ते के साथ, और छोटी ये तो हो गया ची, और यह है जे तो हो गया चीज़। बहुत से लोग चीज़ को चीज कहते हैं, चीज नहीं होता दोस्तों, उर्दू की दुनिया में चीज़ होता है। ठीक, और ये फारसी से उर्दू में आया है। ठीक है ना। छोटी है और बड़ी ये ज़बर है, यह है फुल स्टॉप। ठीक है। उसके बाद दोस्तों हम देखते हैं आगे, मीम ज़ेर मी और सीन, मिस वाव अलिफ ज़बर वाह, मिस वाह, और यहाँ से यहाँ तक काफ है तो हो गया मिसवाक। यह है काफ और अलिफ ज़बर का, काफ अलिफ ज़बर का, और ये मीम हो गया काम। यह है काफ ज़बर क और रे कर। ऊपर दो नुक्ते हैं और छोटी ये है ते, छोटी ये ती, करती। छोटी है और बड़ी ये ज़बर है। ठीक है, ये फुल स्टॉप है। इसमें देखिए छोटी ये है, इसका शॉर्ट फॉर्म दो नुक्ते नीचे रहे और फिर यहाँ से यहाँ तक छोटी है। तो वैसे तो उसको पढ़ना चाहिए यह, लेकिन दोस्तों ये हम पढ़ेंगे ये ना कि यह जो है हिंदी में होता है, उर्दू में ये पढ़ते हैं। ठीक। काफ ज़बर क और रे कड़, वाव और छोटी ये वी, कड़वी। ते वाव पेश तो, ज़्वा ज़बर ज़ और रे ज, रे पेश रू,
रे पेश रू ज़रू, और ये वाव, तो वाव पे उल्टा पेश है तो होगा ज़रूर, और ये रे ज़रूर। छोटी है और बड़ी है ज़बर है। मीम ज़बर म, गाफ रे ज़बर गर मगर। दाल और अलिफ ज़बर दा, और ये नून दां, ते वाव पेश तो दांतों, और नून गुन्ना आया तो हो गया दांतों। काफ वाव पेश को। ठीक है। एक नुक्ता है बे का, तो बे ज़बर ब, छोटी है ज़बर ह, और ये ते हो गया बहुत। सीन है और छोटी ये है, हो गया सी। बे और छोटी ये ज़ेर बी। मीम अलिफ ज़बर माँ, बी माँ। रे ज़ेर री बीमारी, ये है। वाव है पेश है तो हो गया यो, बीमारी यो। नून गुन्ना मिलाएंगे जब इसमें यो में तो होगा यों, बीमारियों। यह है सीन और बड़ी ये ज़ेर से। यह है मीम, इस तरह से मीम का शॉर्ट फॉर्म होता है। और बड़ी है तो हो गया मीम बड़ी है ज़बर मह, और ये फे वाव उल्टा पेश फू, महफू, और ये ज़्वाद है तो हो गया महफूज। रे ज़बर र, अब काफ और दो चश्मी है तो रे ज़बर र और ख रख। ऊपर दो नुक्ते हैं ते के, और छोटी ये तो हो गया ती, यानी रखती। ठीक है। छोटी है और बड़ी है ज़बर है। अगर हम छोटी है और बड़ी ये ज़ेर लगाएंगे तो ये हो जाएगा है। ठीक है। और ज़बर देने पे होता है। ठीक। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये आपको कहानी अच्छी लगी हो। तो हम एक बार क्या करते हैं कि इस पूरे को यहाँ से ऊपर से नीचे तक, शुरू से आखिर तक इसको पढ़ देते हैं रवानी के साथ। सबक नंबर 9 है, क्लास 3 है। ठीक है। नीम का पेड़, इब्तिदाई उर्दू बुक का नाम है दोस्तों। तुमने नीम का दरख्त देखा होगा। इसका असली नाम नीम्ब है। नीम या नीमब जो भी कह सकते हैं, नीम्ब का मतलब है बीमारियों को दूर करने वाला। इस दरख्त का हर हिस्सा किसी न किसी काम आता है। नीम सभी जगह आसानी से लगाया जा सकता है। लोग नीम के साए में बैठते हैं, बच्चे इसके साए में खेलते हैं, और जानवर इसके नीचे बैठकर आराम करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे अलिफ पे पेश लगा दिया तो ऊ हो गया। अगर हम अलिफ पे ज़ेर लगा दें तो यही उस से इस हो जाएगा, है ना। तो कहीं कहीं मैंने इस का जगह उस पढ़ दिया या उसकी जगह इस पढ़ गया तो पढ़ दिया गया मतलब, तो इसको इग्नोर कर देना। ठीक है। गर्म कपड़ों की हिफाजत के लिए लोग संदूक यानी बॉक्स में नीम की सूखी पत्तियां रखते हैं। नीम की पत्तियों से कपड़ों में कीड़ा नहीं लगता। उन पत्तियों से किताबों में दीमक नहीं लगती, और ये अनाज के ज़ख़ीरे की भी हिफाजत करती हैं। सूखी पत्तियों को अगर जलाया जाए तो उनके धुएं से मच्छर भाग जाते हैं। नीम की हरी पत्तियों को पानी में उबाल कर नहाने से ख़ारिश दूर हो जाती है। नीम के दरख्त पर फूल लगते हैं। इसके फूल को निम्बोली या निमकोली कहते हैं। इसको खाने से पेट की बीमारियां दूर हो जाती हैं। इसकी गुठली से तेल भी निकाला जाता है जो बहुत से कामों में इस्तेमाल होता है। नीम से बने हुए तेल और साबुन के इस्तेमाल, और नीम की छाल को घिसकर लगाने से फोड़े फुंसियाँ ठीक हो जाती हैं। नीम की टहनी भी बड़े काम की चीज़ है। ये मिसवाक का काम करती है। ये कड़वी तो ज़रूर है मगर दांतों को बहुत सी बीमारियों से महफूज रखती है। तो दोस्तों हमारी ये कहानी यहाँ ख़त्म होती है। तो देखिए आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट यही है कि इस वीडियो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए शेयर भी करें, ताकि उन सभी तक ये हमारा चैनल पहुँचे जिनके बारे में आपको लगता है कि उनको ये हमारी वीडियोस देखनी चाहिए, या जो लोग उर्दू सीखना चाहते हैं, पढ़ना सीखना चाहते हैं। ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।